వెల్కమ్ వెల్కమ్ ఎవరిబడి, అందరికి నమస్తే. అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటాను. అందరు బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. వావ్, నా వాయిస్ వస్తుందా సార్? నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. క్లియర్ సార్, క్లియర్. సూపర్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. సార్. గుడ్ మార్నింగ్. థ్యాంక్ యూ ఎవరిబడి. ఎస్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ నమస్తే. సో ఇక నెక్స్ట్ వెళ్దాం. ఇప్పుడు జస్ట్ ఎంటర్ అయ్యాను, ఇంకొక 5-10 నిమిషాలు అయితే ఫ్రీ అవుతాను. చాయ్ కూడా తాగుతున్నాం. सो कम ऑन द स्टेज एनी लीडर्स. यहाँ पे मैं शेयरिंग सर को भी देख पा रहा हूँ. वेलकम सर. शेयरिंग सर, आपका मैं आवाज सुन के बहुत दिन हो गए यहाँ पे ये मंचों पे. अगर कंफर्टेबल है तो आइए. सर जी नमस्कार. सर जी नमस्कार. नमस्कार, कैसे है सर? बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक. वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसे पीवीसी मीडिया में जो है वो ऐसे चकाचक होना चाहिए. पीवीसी मेटा में सर पूरा एक्साइटेड और पूरी तरह से तन मन कर मन लगा है, और जो अर्निंग करेगा, जो लर्निंग करेगा वही लर्निंग में ही अर्निंग छिपा हुआ है. अर्निंग है. यस सर, यस यस यस. लर्निंग में ही अर्निंग छिपा हुआ है. सभी साथियों को कहना है कि आप अपनी जितनी लर्निंग बनाए रखेंगे उतना ही अर्निंग छुपा हुआ है, और अपना पेशेंस के साथ इस सिस्टम को सीखते रहिए, आते रहिए. 100% पीवीसी मेटा आपके जो ड्रीम्स है वो सब पूरे करेगा. यस यस सर, यस सर, यस. थोड़ा सा आपका आवाज ब्रेक हो रही है अभी तो आ रहा ही नहीं है. जी सर, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ सभी साथियों को पुनः एक बार हाथ जोड़कर नमस्कार, और जितने भी इस मंच पर बने हुए हैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार. और हमारे इस मंच के फाउंडर रचेता हमारे राजेश सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको हर समय नॉलेज देने का प्रयास करते हैं, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रखें. इसी प्रकार नॉलेज के साथ साथ आगे बढ़ते रहें. और साथियों, मैं तो यही वो लीडर हैं और यही वो मंच है जिनके माध्यम से मैं आगे बढ़ाऊं, और आगे हमेशा बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, और हर समय सीखता रहता हूं, और जो मुझे मन में आती है उसको मैं ठान लेता हूं. अब पीवीसी मेटा के साथ साथ अब मैं अपनी शरीर को, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो शरीर पर भी ध्यान दे रहा हूं. और शरीर में आज कल 2 दिन पहले से मैंने रनिंग स्टार्ट की है. रनिंग तो साथियों, रनिंग मैंने वो गोल बनाया है कि रनिंग में चाहे 10 किलोमीटर की हो चाहे 20 किलोमीटर की हो, उसमें महारत हासिल करूंगा. मतलब उस गोल को पूरा करूंगा. जहां जहां रेस होगी उसमें फर्स्ट मारने की कोशिश करूंगा. स्टार्ट हो गई है 2025 में ही कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से जो अच्छी अच्छी प्रतियोगिता होती हैं, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो दूसरा राज्य हो. तो जब प्रैक्टिस शुरू कर दी, गोल बन चुका है मेरा. जिस प्रकार पीवीसी मेटा में रूबी को ठोका है अपनी रैंक को 35 लाख रुपए लगा के. साथियों, कोई व्यक्ति नहीं है इस पीवीसी मेटा परिवार में जो खुद का पैसा लगा के रूबी किया हो. और रूबी जिसकी ऑटोपुल के माध्यम से भी आगे होगी ना, तो उसने भी इतने डॉलर रखे नहीं, थोड़े थोड़े उसमें से बेच दिए. अगर रखे हो तो कोई भी साथी किसी का स्क्रीनशॉट दिखा दे मुझे 71,000 से ऊपर है, तो वो दिखाते नहीं, डरपोके या छुपा रुस्तम में, या दिखाना चाहते नहीं. उनकी इंसर्ट होगी. बड़े बड़े तोप खाने थे ना, वो सारे अपने पैसे निकाल के और दूसरे कॉन्सेप्ट में घुस गए. और जब पीवीसी मेटा रेट बढ़ेगी ना, या तो थोड़ी रेट बढ़ते ही निकाल देंगे अपने माल को, और उनके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा. और हम अपना पेशेंस बना के रखेंगे. जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते रहना, और इस पीवीसी मेटा को पूरी तरह से बचा के रखना साथियों. चाहे वो सीड फंडिंग का हो, चाहे वो होल्डिंग का हो, चाहे वो फार्मिंग से रिलीज हो रहा हो. और अब ये मान लेना कि हमारा 100-200 रुपए डेली के खर्च होते हैं, होने देना डेली के, और जिस काम को कर रहे हैं उसको कमाई पे ध्यान देना. और 100% आपके सपने और जो ड्रीम्स बना रखे हैं साथियों,
बिलियन और मिलियन करोड़पति अरबपति के वो सारे पूरे होंगे। साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस यही कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार आते रहिए मंचों पर, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारे राजेश सर वाकई बहुत बेहतरीन तरीके से हर किसी को हर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही मंचों का उद्देश्य है और यही हमारे मंच के रचयिता जो राजेश सर है उनका उद्देश्य है और पूरी कम्युनिटी का यही उद्देश्य है कि आप और हम मिलकर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय पीवीसी बेटा, जय पर्लवाइन। काम करो ऐसा कि नाम हो जाए और नाम करो ऐसा कि नाम से ही काम हो जाए। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऑसम, वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, 100% सर। या आप जैसे बोला कि वैसे ही तो सेम हम सब अभी यहाँ पे कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। हम कम्युनिटी के लिए है, हमारा टाइम पूरा जो जितना भी हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। तो हमारे लिए कुछ नहीं है इस 100%। तो कभी भी आपको अगर यहाँ पे सीखना है तो 100% अभी सर ने जितना भी बोला आप बहुत सीख सकते हैं इसके अंदर भी। तो कभी भी जो सर ने बोला, जैसा कि यहाँ पे हम लोग जो मंच चल रहा है वो 100% हमारा पीवीसी मेटा कम्युनिटी के लिए ये जो हमारा मंच चल रहा है इसमें कोई ओ सर नहीं हिंदी में, अभी तक मैं हिंदी में बोला था क्या सर? సారీ సారీ సార్. तो ఇక్కడ మన पीवीसी मेटा అనేది थैंक यू सर शेर सिंह सर. सो मैं भूल गया सर, मैं भी अभी तक हिंदी बोला लगता है. ओके एनीवे आपने जितना भी बोला सो बहुत बढ़िया बोला सर. यस 100% हम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं जो अभी मैं तेलुगु में बोलने जा रहा हूँ. सो सबको तरफ से आपको धन्यवाद सर. थैंक यू सर, थैंक यू शेर सिंह सर. आप आए, चार शब्द सुनाए हमको. थैंक यू सर. 1 मिनट सर, एक कॉल आ गया, मेरा बेटा का है ये तो उठाना पड़ता है. 1 मिनट सर. Sir, good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Welcome, sir. Welcome. Nagprasad, sir. Welcome. All of you, welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Rajesham Mulka. Okay. Welcome, sir. Sir, good morning, sir. Sir, మీ వాయిస్ లో వస్తుంది సార్, కొద్దిగా వాల్యూమ్ పెంచుకోండి సార్. Yes, sir. సార్ సార్ Good morning, sir. All of you, good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వెల్కమ్ సార్. నాగప్రసాద్ సార్ వెల్కమ్. Good morning, చెప్పడానికి చేశాను sir. ఓకే సార్. ఓకే సార్. సార్ రాజేష్ సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు కానీ మీ మాట రావట్లేదు సార్ మాకు. రాజేష్ సార్ సార్ అయితే మరి వాయిస్ అనేది క్లియర్ లేదు. ఓకే సార్ వెల్కమ్ సార్. ఇంకెవరికైనా అన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి కనుక రండి. ఓకే రామకృష్ణ సార్ వెల్కమ్ సార్. రామకృష్ణ సార్, వెంకటేశ్వర సార్ వెల్కమ్ సార్. రామకృష్ణ సార్ వెల్కమ్. సార్ సార్ రామకృష్ణ సార్ వెల్కమ్ వెల్కమ్. చెప్పండి సార్. సార్ ఆ 3 ఐడీల్లో ఒక్కో దాంట్లో మళ్ళీ మ్యూట్ అవుతున్నారు సార్.
ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక దాంట్లో 40, ఒక దాంట్లో 30 ఉంది సార్. అదే టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేసిన దాంట్లో సార్. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు మనకు ఒక 35,000 పెట్టిన దానికి మంచి ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉందా సార్ డిబిలో పట్ల? 3 అమ్మితే 35,000. సార్ ఓకే వా. ఈ మనకు మంచి బెనిఫిట్స్ అయినా సార్ అదేమన్నా? బెనిఫిట్సే కదా సార్, మనకి డాలర్స్ రూపంలో వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా. ఇప్పుడు అవును సార్. ఏంటంటే మనకి వ్యాలెట్ రివార్డ్లు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు అక్కడ నుంచి ఫార్మింగ్ లోంచి చేశారు కదా సార్, అది ఏమవుతుందంటే మొత్తం వ్యాలెట్ చేశాను. వ్యాలెట్ ఫార్మింగ్ లోకి వెళ్తుంది. ఆ వ్యాలెట్ ఫార్మింగ్ లోంచి వ్యాలెట్ రివార్డ్ లోకి వస్తుంది అనమాట. అంటే వ్యాలెట్ రివార్డ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎన్ని డాలర్స్ అయితే అక్కడ రిలీజ్ అయి ఉన్నాయో అవి మనకి మెటావర్స్ లో యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇస్తారు అన్నమాట వీళ్ళు. ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ 35,000 డిపిలు అంటున్నారు కదా, $35,000 సార్. అది $35,000 అంటే దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు మీరు లెక్కేసుకోండి 30 lakhs. 30 lakhs అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు డాలర్స్ రూపంలోనే కదా మనకి ఇప్పుడు అక్కడ అయింది. మనకి ఎప్పుడైతే యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఎలా ఇస్తారో ఛాన్స్ ఎలా ఇస్తారో అన్నది తెలియదు కాబట్టి అవన్నీ కూడా మీకు రివార్డెడ్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట. అవును సార్. అవును సార్. వాళ్ళు ఏ రకంగా అంటే గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొస్తారో ఏం తీసుకొస్తారో అన్నది చూసిన తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే ఛాన్స్ ఇచ్చారో అప్పుడు యూటిలైజ్ చేసుకొస్తారు. అంటే మీకు రివార్డెడ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు 35,000 ఉన్నాయి సార్, కానీ రివార్డెడ్ లో 35,000 ఉండవు కదా, మీకు అక్కడ రిలీజ్ అని ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అవును సార్. మీకు ఎవ్రీడే మీకు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫండ్ అనేది అక్కడ స్టాక్ ఉంటుంది అనమాట, హోల్డ్ అయి ఉంటుంది అక్కడ మీకు. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్స్ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ రామకృష్ణ సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ వెంకటేష్ సార్, మీరు కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. వెంకటేష్, వెల్కమ్ సార్. సార్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను, మరి సార్ మాట్లాడట్లేదు. ఓకే సార్, ఇంకా రండి, వెల్కమ్ సార్. అందరికీ పెండింగ్ వర్క్ అనేది ఏమి లేదా, క్లియర్ అయిపోయినాయి అన్ని? పెండింగ్ వర్క్ అనేది మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉండండి సార్, ఓకేనా? సార్ అందరికి కూడా ఇప్పుడు మనకి డిఎఫ్స్ అని కానీ అలాంటి ఏమన్నా ఇష్యూ అన్ని క్లియర్ అయిపోయినాయా మీకు? సార్ ప్రజెంట్ ఎవరికి ఏం డౌట్స్ లేవా? సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్, కోనేటి బాబు సార్, గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, ఆనంద్ సార్ వచ్చారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, ఆనంద్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ సార్. వెంకటేష్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, ఎలా ఉన్నారు? అవునా సార్, రాజే సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అయితే ఇవాళ 3 వ్యాలెట్లలో 1000 3 వ్యాలెట్లలో సీట్ ఫండింగ్ చేసాం సార్. సూపర్, కంగ్రాచులేషన్ సార్. 3 వ్యాలెట్లో చేశారు సీడ్ ఫండింగ్. 1000 వచ్చినాయి, 3 వ్యాలెట్లు 1000 తోటి 3 సార్లు చేసిన సార్ సీడ్ ఫండింగ్. సూపర్ సార్, సూపర్ సూపర్. రీస్టేకింగ్ చేశారు, కంగ్రాచులేషన్స్. ఈ స్టేకింగ్ రివార్డ్లే 500 పెట్టిన సార్. అయితే రోజు 7 వస్తాయి సార్, అయితే లేట్ అవుతుంది కదా అని 500 పెట్టిన సార్.
వా సూపర్ సార్, సూపర్, కంగ్రాచులేషన్. ఎందుకంటే ఇక మీకు అక్కడ ఆల్రెడీ వ్యాలెట్ రివార్డ్ లో కూడా వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ మీకు నో ప్రాబ్లం. సార్ ఎందుకంటే తక్కువ వచ్చే పర్సన్స్ 500 తో చేసుకోండి. ఒకవేళ ఎవ్రీడే ఎక్కువ వస్తున్నాయి అన్న పర్సన్స్ అయితే 1000 తో చేసుకోండి. ఇప్పుడు 6 వ్యాలెట్లు 500 500 6 వ్యాలెట్లు 500 పెట్టేసిన నాది 1000 నాకు 40 రోజు 40 వస్తాయి. అది 1000 అయినా కూడా అది కొడుతున్నా సార్. అది 7 సార్లు చేసిన 7000 తోటి. సూపర్ సార్, సూపర్, నిజంగా ఎక్సలెంట్ సార్. మా మిస్సెస్ అయితే 3000 చేసిన. సార్ ఈ రోజు మీరు సూపర్ వర్క్ చేశారు. అయితే కంప్లీట్ వర్క్ అంటే ఏమైనా పెండింగ్ ఉన్న వర్క్ అంతా కంప్లీట్ వర్షన్ లో కంప్లీట్ చేసుకున్నారు అనమాట మీరు. ఇప్పుడు 105 తోటి డీపీలు సార్ 7 వ్యాలెట్లు కొట్టిన సార్. మొత్తం క్లియరెన్స్ అయిపోయినాయి అన్ని. సూపర్. మరి ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్. ఎప్పుడు మళ్ళీ జమ అయితే ఎప్పుడు జమ అయితే అని చూస్తాను మళ్ళా అన్నిట్లల్లా అంత క్లియర్ అయిపోయింది సార్ నాకు. ఎవ్రీడే మనకి వ్యాలెట్ గురించి వ్యాలెట్ ఓపెన్ చేసి చూసేవాళ్ళు పెండింగ్ వర్క్ అనేది ఉండదు. మీరు చూసారు ఆల్రెడీ అన్ని వ్యాలెట్స్ ఉన్నా కానీ మీరు పెండింగ్ వర్క్ అనేది లేకుండా చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి గ్రేట్ సార్. దీని ప్రయోజనం అనేది మనకి ఇప్పుడు తెలియదు, ముందు ముందు మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే పెండింగ్ అనేది ఉంచుకుంటే అక్కడ నో ప్రాఫిట్ సార్, నో బెనిఫిట్. ఓకే, అక్కడ హోల్డ్ అయి ఫండ్ అనేది అక్కడ హోల్డ్ అయి ఉంటే మనకి నో ప్రాఫిట్ అనమాట. సార్ ఇవాళ 3000 తోటి 68,000 అయింది సార్ రీసీడ్ పని. వావ్ సూపర్, సూపర్ సార్, సూపర్, కంగ్రాచులేషన్ సార్. ఓకే సార్, అందరికి ధన్యవాదాలు సార్. గురువులకు మన సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు సార్. మాది ఆనందలత సార్, ఆనంద్ సార్. సింపుల్ గా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం సార్. 68,000 అయింది అంటున్నారు కదా మీరు, అంటే స్టేకింగ్ అనేది. మిగతా ఈ టోకెన్ ఫార్మింగ్ అవన్నీ వదిలేండి. ఓకే, ఓన్లీ 68,000 పీవీసీ మెటా మీరు స్టేకింగ్ లో పెట్టారు. ఒకవేళ 3 years వరకు దాన్ని మీరు రీస్టేకింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. మనం ఓన్లీ 68,000 కే లెక్కేద్దాం. ఓకే, అంటే 200% లెక్కేసుకుంటే 1 lakh లెక్కేద్దాం సార్ టోటల్. ఓకే, అంటే 15% అన్ని పోను, ఒక 1 lakh లెక్కేద్దాం. అంటే 1 lakh పీవీసీ మెటా అని మీకు 3 years లో మీకు రిలీజ్ అయి ఉంటాయి. అయితే సార్ ఇప్పుడు 68,000 రీసీడ్ ఫండింగ్ అంటే నాకు 68,000 సిస్టమ్ ఇచ్చినట్టే కదా సార్ నేను. అవును సార్, అవును సార్, అవును. అదే నేను చెప్పబోతున్నా. అదే ఒక చిన్న క్యాలిక్యులేషన్. అంటే 3 years వరకు అలాగే రీస్టేకింగ్ చేసుకుంటా ఉన్నా, లేకపోతే ఒకవేళ మీరు ఓన్లీ 1 year రీస్టేకింగ్ చేసినా మీకు ఏమవుతుందంటే రివార్డెడ్ లో ఒక 1 lakh పీవీసీ మెటా అని మీకు వచ్చేసి ఉన్నాయనుకోండి సార్. మీకు ఒకవేళ 3 years తర్వాత సింపుల్ గా అనుకుందాం సార్. ఒకవేళ 3 years అంటే ఇప్పుడు 2025 కదా, 2028 కల్లా మీకు జస్ట్ మన పీవీసీ మెటా అంటే ఓల్డ్ ప్రైజ్ కి వెళ్ళకపోయినా జస్ట్ ఒక $1 కి రీచ్ అయినా కానీ ఏమవుతుంది సార్ అప్పుడు మీకు $1 lakh అంటే $1 lakh అనేవి మీ దగ్గర ఉన్నట్టే. అంటే 1 lakh పీవీసీ మెటా అంటే $1 lakh అంటే $1 lakh అంటే సింపుల్ గా ఒకవేళ 90 రూపీస్ కడికి లెక్కేసుకున్నా 90 lakhs. అది సార్, అది అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజున మన వాల్యుయేషన్ అనేది జస్ట్ సెన్స్ లో ఉంది, 1 రూపీ ఉంది అని మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో అన్ని వీళ్ళు ఇచ్చిన అప్డేట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయి వీళ్ళు ఏం చేయాలనుకున్నారు అవన్నీ వచ్చేసి ఒకవేళ 3 years సార్, మన టార్గెట్ 3 years లేకపోతే 5 years. మనకు ఒక వీడియో కూడా పెట్టారు కదా 5 years అని. ఆ 5 years వరకు అలా అనుకుంటే ఏమవుతుంది సార్ మనకి అలా సార్. అంటే నేను సింపుల్ గా చెప్పాను సార్. అంటే $1 అవ్వద్దా సార్ 3 years కంటే ఏమో చెప్పలేము సార్. $10 కూడా అవ్వచ్చేమో. కానీ మనం సింపుల్ గా లెక్కేసుకుని $1 తో లెక్కేసుకుని $1 lakh కదా సార్. అది సార్, అది అంటే ఎంత మీరు ఇప్పుడు వర్క్ అనేది చేసుకుని ఒక 3 years 4 years వెయిట్ చేసి ఉంటారో అప్పుడు దానికి అంత ప్రాఫిట్ అనేది అంత బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది సార్. అంటే ఏమి చేయకుండా వర్క్ అనేది చేయకుండా మీరు ఓన్లీ జస్ట్ ఒక 1,000 పీవీసీ మెటా హోల్డ్ చేసి పెట్టేసుకొని నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది అని చూస్తూ ఉంటే అది ఏంటంటే సార్, అది నో ప్రాఫిట్ నో బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారో దానికి ఒక 10 ఇంతలుగానే అలా ఉండొచ్చు. కానీ మీరు ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంత హెవీ ఇన్కమ్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట అక్కడ మీకు. సార్ నాకు టోకెన్ పారిన 3 వ్యాలెట్లలో 4 100 కాయిన్లు 4 సార్లు చేసిన సార్. 3 వ్యాలెట్లు. సూపర్ సార్, సూపర్. అంటే ఎర్లీ బడికి 4 సార్లు ఎలిజిబుల్ అయినట్టే మీరు అయితే. మనకు $1 మనకు విత్డ్రాల్ ఇస్తుంది కదా సార్. ఓకే,
ఆ 3 వ్యాలెట్ల మూడు మూడు 300 వచ్చినాయి. మళ్ళా 3 వ్యాలెట్ల మళ్ళీ 100 పెట్టి పెట్టినా సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మంగళవారం బుధవారం మళ్ళీ వస్తాయి సార్ అవి ఓకే 4 ఓకే. సార్లు. అంటే మీరు విత్డ్రాల్ పెట్టి పెట్టారు. వా సూపర్ సార్, సూపర్, కంగ్రాచులేషన్. వ్యాలెట్ ఒక్కొక్క వ్యాలెట్ 4 సార్లు చేసిన సార్. వా 3 సూపర్ వ్యాలెట్ సార్, సూపర్ కానీ సార్, సూపర్. మనకు సిస్టమ్ ఏది ఇచ్చినా కానీ దాన్ని వదిలిపెడతలేను సార్. అన్ని చేసుకుంటా తను సార్. అన్ని అంటే మనకి సిస్టమ్ ఏదైనా చిన్న ఆప్షన్ ఇచ్చిందంటే మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి సార్. ఆ ఆప్షన్ అనేది సార్ మనకి యూటిలైజ్ చేసుకుంటేనే సిస్టమ్ కూడా అంటే అది ఎంతవరకు రీచ్ అయిందనేది సిస్టమ్ కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. సార్ ఒక్కటి నేను ఎల్లిపాడ ఆఫరు మొదలు చేసుకోవడం ఒక్కటే నేను సిస్టమ్ ఫాలో కాలేదు సార్. ఇప్పుడు చేసుకున్నా సార్. కొంచెం కదా అల్లనే ఫెయిల్ అయినా నేను. అన్నిట్లలో కరెక్ట్ ఏది చేసినా ఏది ఇచ్చినా కానీ మొదలే ఇన్వాల్వ్ అయినా కానీ ఇది ఒక ఎల్లిపాడ ఆఫర్లే నేను సీల్ చేసుకున్నా సార్. అవును సార్, అవును సార్, సూపర్ సూపర్. అంటే అది కూడా ఏంటంటే సార్ కొద్దిగా మనకి వెయిట్ చేయమని చెప్పారు కానీ మనం వెయిట్ చేయలేదు. మన మిస్టేక్ సార్ అది, అంతే. సార్ సార్ నాకు అన్ని వ్యాలెట్లలో రోజు 600 కాయిన్లు వస్తున్నాయి సార్. వావ్, సూపర్ సార్, సూపర్. 600 పీవీసీ మెటాల్ సార్. సార్ 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 చూడండి, అంటే ఫ్యూచర్ లో మీరు ఎలా ఉండబోతుందో ఆలోచించుకోండి. సూపర్ సార్, సూపర్ వర్క్. సార్ ఓకే సార్. మీ గురువులు కదా సార్. మీరు చెప్పుట్లా మీరు ఏది చెప్పుకుంటూ పోయినా కానీ మేము చేసుకుంటూ వస్తున్నాం సార్. సార్ సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇంతమంది ఉన్నాం సార్. మనం చెప్తున్నాం సార్, కానీ ఏంటంటే ఫాలో అప్ అయిన పర్సన్స్ కే తెలుస్తుంది దాంట్లో ఉన్న ఏంటి గ్రిప్ ఏంటి అన్నది. ఇప్పుడు మీరు ఫాలో సార్ అవుతున్నారు కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న మజా ఏంటి అన్నది మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఫాలో అవ్వకపోతే ఏముంటుంది సార్? అరే సార్ ఏదో చెప్తున్నారు మనం ఫాలో అవ్వాలా, ఇప్పుడు బిఎన్బి ఛార్జ్ ఎవరు ఇస్తారో ఏదైనా. సార్ మనం ఫస్ట్ ఏదైనా సరే మనం ఏదైనా ఒక చిన్న విత్తనం వేసామంటే రోజు దానికి నీళ్ళు అనేది పోస్తానే కదా సార్ అది పెద్దగా అయ్యి తర్వాత వృక్షం అయ్యి తర్వాత మనకి ఫలాలు వచ్చేది. అంతేగాని మనం విత్తనం వేసాం ఇంకా నీళ్లు పోయాను నేను ఏం చేయను ఏం చెందనంటే ఏమన్నా పెరుగుద్దా సార్ అది? సార్ నాకు మా అన్న ప్రకాష్ అన్న అసలు నాకు ఏది తెలియకుండా ఆయన నన్ను ఇంట్లో తీసుకొచ్చిండు సార్. మన ఈ సార్ PVC అలాంటి లీడర్ అంటే మీ అప్లైనర్ సార్. మా అన్న ప్రకాష్ అన్న మాకు సడ్డకుడు సార్. సడ్డకుడు మళ్ళా మా అపనరు. అదే సార్, అంటే మీ రిలేషన్ వెరసెస్ గా చూసుకోకపోయినా కానీ మీ అప్లైనర్ కాబట్టి అలాంటి అప్లైనర్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నందుకు మీరు గ్రేట్ సార్. ఎందుకంటే ఆ సార్ గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ చెప్పండి. ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా అప్లైనర్లు అనే వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అప్లైనర్ సపోర్ట్ గా ఉన్న పర్సన్ ప్రతి డౌన్ లైన్ పర్సన్ కూడా గ్రేటే సార్. సార్ మాకు సడ్డకుడు మళ్ళీ ఒకటి అపనరు మళ్ళా ఒకటి మాకు నాకు ఏమన్నా తెలిసిన అన్నయ్య మా అన్నయ్య చెప్పుకుంటా మా అన్న తెలిసిన అన్న నాకు చెప్తాడు. మేము రోజు ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటాం సార్ ఏ విషయం సార్. మేము సడ్డకులా కానీ ఒక తల్లి కడుపులో పుట్టినట్టు మాట్లాడుకుంటాం సార్. మేము ఇప్పటికీ 35 ఏళ్ళ మేము ఇద్దరం ఒకసారి పెళ్ళయింది ఒకటేసారి ఇట్లా అయినాం కానీ ఇప్పుడు కలిసిమెలిసి ఇప్పుడు 35 ఏళ్ళ సంది ఉంటాను సార్ కలిసి. సూపర్ సార్, గ్రేట్ సార్, గ్రేట్ సార్. ఓకే సార్, అందరికి ధన్యవాదాలు సార్. మన రాజేష్ సార్, రమేష్ సార్, మీకు మన గ్రూపులో ఉన్న సభ్యులందరికీ మా అన్న ప్రకాష్ అన్నకు అందరికి ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్. నిజంగా సూపర్ షేరింగ్ సార్, సూపర్. ఆనంద్ సార్ నిజంగా సూపర్ గ్రేట్ సార్, మీరు సూపర్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, కాశీ వెంకటేశ్వర సార్, వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ సార్. ఆనంద్ సార్ గారు బాగా అద్భుతంగా షేర్ చేసుకున్నారు సార్. సూపర్ సార్, సూపర్. అంటే సార్ కున్న పెండింగ్ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేశారని చెప్పి షేర్ చేసుకున్నారు. చాలా హ్యాపీ సార్, చాలా హ్యాపీ. అవును సార్, అవును సార్. అయితే మన వంతుగా మనం చేస్తున్నాం సార్. సిస్టమ్ కూడా మనల్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. కనీసం $1 కన్నా తీసుకెళ్తే సార్ అదే చెప్పేది అదే సార్. ఇందాక కూడా మీరు ఆల్రెడీ ఉన్నారు కదా. అవును సార్, ఆ దిశగా సిస్టమ్ ప్రయత్నం చేస్తుందా సార్? కనీసం $1 వెళ్ళేటట్టుగా మన ఉంటది కదా సిస్టమ్ యాజమాన్యం అది ఉంటారు కదా వాళ్ళు. సిస్టమ్ అవన్నీ మనకి ఏమి రిలీజ్ చేయట్లేదు కదా సార్. అంటే నేను ఏం చేయబోతున్నాను ఏంటన్నది, అంటే వర్క్ అనేది వాళ్ళు చేసుకునేది సీక్రెట్ గా చేస్తున్నారు. మనకి ఏం అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడే అలాంటివి ఏమన్నా తెలుస్తున్నాయి అంతే మనకి. అదే ఆ దిశగా ముందుకెళ్తే మనందరం అదృష్టవంతులే సార్. సిస్టమ్ కూడా ఏంటంటే తగినంత బాధ్యతగా అది ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. మరి వాళ్ళ ప్లానింగ్ ఎట్లా ఉందో కానీ మనకు అర్థం కావట్లేదు.
అవును సార్. మనం అయితే మన డ్యూటీ మనం చేస్తున్నాం సార్. సీడ్ ఫండింగ్ కానీ, టోకెన్ ఫార్మింగ్ కానీ, మళ్ళీ రీ అంటే వచ్చిన వాటిని మళ్ళీ రీసెండ్ చేసుకోవడం కానీ, రీస్టేకింగ్ కానీ చేస్తున్నాం. ఉమ్. మనం అంతగా మనం చేసేది మనం చేస్తున్నాము. అయితే సిస్టమ్ కూడా మనకి కొంచెం ముందుకు నడిపించాలని కోరుకుంటాం సార్. కనీసం $1 వెళ్ళినా చాలా మంది కష్టాలు తొలగిపోతాయి సార్. ఇప్పటి నుంచి ఎన్ని బాధలు అవును పడి ఉన్నారు కదా. అవును కనీసం సార్. అవును సార్. $1 వెళ్ళినా కానీ మన వాళ్ళందరూ కొంచెం బయటపడినట్టే. అది ఎస్ సార్. ఎస్. చూస్తున్నా, దానికోసం వెయిటింగ్. $1కి 100 రూపాయలకి వెళ్ళినా కానీ అద్భుతంగా మనం మళ్ళీ అందరూ వస్తారు. ఓల్డ్ వాళ్ళు కూడా వదిలేసి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఇక్కడికి సార్ చేరుకుంటారు. సార్ బయట వన్ నెట్వర్క్. డాలర్ కి $1 రీచ్ అవ్వడం అంటూ జరిగిందంటే అక్కడి నుంచి ప్రైజ్ అనేది పెరగడం చాలా ఈజీ సార్. చాలా ఈజీ అనమాట. ఫస్ట్ $1 కి రీచ్ అవ్వడం కొద్ది కష్టంగా ఉంటది. దాని తర్వాత ఇంకంత డాలర్స్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది. ఇంకా బయటికి వెళ్ళిన కమ్యూనిటీ కూడా, బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా, వదిలేసి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వచ్చి వాళ్తారు ఇక్కడ. అది సార్. ఓకే సార్. అది తొందరలోనే జరగాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. ఈ ఏప్రిల్, మే ఇదే డీపీలు అయిపోయిన కాడి నుంచి రావాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. మనందరికి ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినాను సార్. ఓకేనా సార్? ప్రకాష్ సలీం సార్ ఎంటర్ చేశారు. వెల్కమ్ సార్, రండి. సార్ వెంకటేష్ గారికి ఏమైనా ఫోన్ వచ్చిందా? నమస్తే సార్ రాజేష్ గారు. రాజేష్ సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే చెప్పండి సార్. అదే మధ్యలో వాయిస్ బ్రేక్ అయిపోతే టైం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, ఈ అవకాశం నేను ఇచ్చినందుకు. ఒక కాల్లో ఉన్నాను. ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఫ్రీ అవుతాని, అందుకని మ్యూట్ పెట్టుకున్నా సార్. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. ఇంకొక 5 నిమిషాలు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ కువైట్ మీటింగ్. హలో సార్, మాటలు వినిపిస్తున్నారు సార్? నా వాయిస్ వస్తుందా సార్ మీ వాయిస్ క్లియర్ ఉంది సార్. మీ వాయిస్ క్లియర్ ఉంది. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ సార్. పీవీసీ మెటల్లో ఇప్పటి వరకు జర్నీ చేస్తూ పీవీసీ మెట పైన నమ్మకంతో ఓపికతో ఉన్నటువంటి అందరి లీడర్స్ కి కంగ్రాచులేషన్స్ మరొకసారి. ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను, మీరు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కంగ్రాచులేషన్స్. ఒకరికొకరు కంగ్రాట్స్ చెప్పుకునేటువంటి బిజినెస్ లో మనం ఉన్నాం అనేది మనం గమనించాలి. చాలా మందికి నాకు తెలిసి చాలా డౌట్లు వస్తున్నాయి మన పీవీసీ కమ్యూనిటీలో. ఏంటి పీవీసీ మెట, ఏమో అనుకున్నాం, ఎలా ఉంది, ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది సిస్టమ్, ఏదో ఊహించుకుని పెట్టుబడులు పెట్టాం, తప్పు చేశామా, కరెక్ట్ గా పెట్టుబడులు పెట్టామా, మనం పెట్టినటువంటి లక్షల పెట్టుబడి, వేల పెట్టుబడి చాలా ఉన్నత స్థితిని ఊహించుకుని మనం పెట్టుబడులు పెట్టాం, మనం సరిగ్గా సరైన దారిలో పెట్టుబడులు పెట్టామా? కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి డౌట్స్, ఆలోచనలు ఇలా ఉన్నాయని నా ఉద్దేశం. కొంతమంది లీడర్స్ చెప్పేదానికి ఇక్కడ సిస్టమ్ లో, మన పీవీసీ మెట సిస్టమ్ లో జరిగేదానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? హోప్స్ చాలా హైప్ తో చెప్తున్నారు కొంతమంది, కానీ అవి ఇక్కడేం కనబడలేదు, ఆ ఛాయలు ఏం కనబడలేదు అని కొంతమంది ఆలోచిస్తుండొచ్చు. కొంతమంది ఓపిక నమ్మకంతో ఉండండి, ఓపికతో ఉండండి అని చెప్తున్నారు. ఎంతకాలం ఓపిక పట్టాలి? నమ్మకం అంటే ఎంతవరకు నమ్మాలి? ఎన్ని సంవత్సరాలు నమ్మాలి? ఎన్ని సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టాలి అని కొంతమంది ఓపిక పట్టలేక వెళ్ళిపోతున్నారు. కొంతమంది సహనం కోల్పోయి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంకొంతమంది మెటావర్స్ ఏంటి, ఎందుకు మనకు మెటావర్స్ అవసరమైంది, మెటావర్స్ నాకేం పని, ఈ మెటావర్స్ వచ్చే దాని వల్ల నాకు ఏం ప్రయోజనం, నాకు కావాల్సింది రేటు, క్రిప్టో కరెన్సీలో
పీవీసీ మెటా పెట్టుబడుల్లో పీవీసీ మెటా కాయిన్, పీవీసీ మెటా టోకెన్ ఎంత రేటు పెరిగింది అనేది నాకు కావాలి. మెటావర్స్ నాకు ఏం పని అని కొంతమంది. అంతా నాకు ఆ టెక్నాలజీ, మెటావర్స్ టెక్నాలజీ పీవీసీ మెటాలోకి ఎందుకు తీసుకొస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఎంత ఏంది ఇది, ఏం జరుగుతుందని కొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే విత్డ్రాల్స్ సరిగా లేదు, విత్డ్రాల్స్ ఒక్కోసారి ఇస్తుంది, ఆపుతుంది, ఏదేదో రకంగా చేంజ్ చేసి ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేసి విత్డ్రాల్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేసి ఇస్తుంది. ఎందుకు ఇలా చేస్తుందని కొంతమంది. ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా నేను ఫేస్ చేస్తున్నా టీంలో వచ్చేటువంటి టీమ్ మెంబర్స్ లో, కమ్యూనిటీలో, మన 2 తెలుగు మీటింగ్స్ లో వచ్చిన డౌట్స్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హిందీ మీటింగ్స్ లో కూడా చాలా మందికి ఇలాంటి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పీవీసీ మెటా కమ్యూనిటీలకు వచ్చే డౌట్స్ ఇవి. ఇంకొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారు, నిజంగా సిస్టమ్ చెప్పింది చేసుకుంటూ పోదాం, ఖచ్చితంగా ఇది మనం ఊహించిన రీతిలో సిస్టమ్ మనల్ని తీసుకెళ్తుంది, మంచి పెట్టుబడిగా మారుస్తుంది, సిస్టమ్ ఏదైతే చెప్తుందో ఆ సిస్టమ్ ను ఫాలో అవుతా పోదాం, పోతే బాగుంటుంది అంటున్నారు. బాగుంటుందా? నిజంగా సిస్టమ్ ఏం చెప్తే చేస్తే బాగుంటుందా? సిస్టమ్ అనుకున్నది చేస్తుందా? సిస్టమ్ ను ఫాలో అవుతూ పోతే చివరకు మనం అనుకున్నది మనం పొందగలమా? ఇలాంటి సందేహాలతో కొంతమంది ఉన్నారు. ఇంకొంతమంది ఉన్నారు, బయట క్రిప్టోలు చాలా బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి, పీవీసీ మెటా ఇలా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది, పీవీసీ మెటా కన్నా వెనకాల వచ్చిన క్రిప్టో కరెన్సీలు చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాయి, డాలర్స్ రేట్ పెరుగుతుంది, పీవీసీ మెటా ఎందుకు ఇట్లా ఉంది అని కొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు. కొంతమంది సిస్టమ్ లో మెయిన్ మల్టీ బిలియనీర్ అయినా అవ్వాల్సిన సీక్రెట్, బిలియనీర్స్ యొక్క సీక్రెట్ ఏంటంటే కాంపౌండింగ్ అని చెప్పారు. కాంపౌండింగ్ చేసేటువంటి వెసులుబాటు మన పీవీసీ మెటాలో ఉంది. ఈ కాంపౌండింగ్ చేస్తే మనం నిజంగా ఆ మిలియనీర్ క్లబ్ లోకి వెళ్తామా? వచ్చినటువంటి విత్డ్రాల్స్, వచ్చినటువంటి రివార్డ్స్ అంతా కూడా అట్లే ఎత్తి పెట్టుకున్నామా, కనెక్టెడ్ వ్యాలెట్ లో పెట్టుకున్నామా? కాంపౌండింగ్ నిజంగా వర్క్ అవుతుందా? కాంపౌండింగ్ చేసుకుంటే మంచిదా? మంచిది అనుకున్న వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, కాంపౌండింగ్ చేయకుండా కాంపౌండింగ్ పైన నమ్మకం లేని వాళ్ళు విత్డ్రావల్ చేసుకొని లేకుంటే కనెక్టెడ్ వ్యాలెట్ లో పెట్టుకొని హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకొంతమంది ఏంటంటే మన లీడర్స్ హిందీ మీటింగ్స్ లో కానీ మన తెలుగు మీటింగ్స్ లో కానీ అప్పుడప్పుడు పీవీసీ మెటా పెట్టుబడులు కొంచెం జాగ్రత్తగా మసులుకోవాలి, ఇండైరెక్ట్ గా ఒక స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చేటువంటి మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. చాలా స్వీట్ గా ఉంటది, అంటే అగ్గిపుల్ల తీసి కాల్చి గాయం చేసి వెంటనే రాయడం, వెన్నపూస రాయడం, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కానీ ఆ నెక్స్ట్ 1 or 2 minutes లో పీవీసీ మెటా అద్భుతమైంది అని అంటున్నారు. ఏది ఫాలో అవ్వాలి అని కొంతమంది అనుకుంటారు. కొంతమంది లీడర్స్ అందరూ ఒక ఏదో లీడర్స్ మీటింగ్ జరుగుతుందట హిందీలో, అక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియట్లేదు, వాస్తవాలు అక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయి, నిజంగా అక్కడ పెద్ద పెద్ద బిగ్ లీడర్స్ అంతా కూడా అక్కడ క్లబ్ అవుతారు. ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో 50 మెంబర్స్ 100 మెంబర్స్ ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో ఏం జరుగుతుంది, అవి నిజంగా మనకు బయట వస్తున్నాయా అనే విషయాలు కొన్ని, అది పూర్తి స్థాయిలో మీటింగ్స్ లో బయటకు రావట్లేదని కొంతమంది, అది నేను ఫేస్ చేసింది ఫోన్ కాల్ ద్వారా, అది నేను చెప్తాను. కొంతమంది ఏమంటారు, డీపీ పోర్షన్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా సిస్టమ్ ఏ రకంగా స్టెప్ తీసుకోబోతుంది, తీసుకునేటువంటి స్టెప్ మనకు సానుకూలంగా ఉంటుందా ఉండదు, ఇవన్నీ వచ్చేటువంటి ఆలోచనలు పీవీసీ మెటాలో, ప్రజెంట్ పీవీసీ మెటాలో కమ్యూనిటీ ఆలోచించే ఆలోచనలు. కొంతమంది బర్నింగ్ ఆప్షన్ తీసుకొని వస్తున్నారు, బర్నింగ్ ఆప్షన్ ఇట్లా ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అది పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, బర్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఆ బర్నింగ్ ఎక్కడ ఏ రకంగా తీసుకొస్తారు అనేది అర్థం కాలేదు ఇంతవరకు అని కొంతమందికి. ఇంకొంతమంది అప్డేట్స్ చాలా వస్తాయన్నారు. అవునా సార్, నేను చెప్పేవన్నీ అన్ని వాస్తవాలేనా? రాబోయే రోజుల్లో చాలా అప్డేట్స్ వస్తాయి. ఎక్కడ వస్తున్నాయి అప్డేట్స్?
ఎస్ సార్ అవును సార్, కరెక్టే సార్. అనుకుంటున్నాం సార్, అంటే గుడ్డిగా మనం ఎస్. వెళ్తున్నామా, లేకపోతే మనం గుడ్డిగా వెళ్తున్నామా, లేకపోతే సిస్టమ్ కూడా మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుందా అని కొంత అనుమానాలు అయితే ఉన్నాయి సార్ అందరికి. ఓకే ఓకే, ఇవే నేను అదే చెప్తున్నా. మన కమ్యూనిటీలో, మన కోవిడ్ మీటింగ్ లో కానీ, రిచ్ భారత్లో కానీ, లోపల ఇన్నర్ ఫీలింగ్ చెప్తున్నా నేను గమనించింది ఇన్ని రోజులుగా. లీడర్స్ చెప్పేటువంటి మాటల్లో వాళ్ళ ఆంతర్యాన్ని తెలుసుకొని చెప్తున్న మాటలు ఇవి. అప్డేట్స్ చాలా వస్తాయన్నారే, చాలా బిగ్ అప్డేట్స్ వస్తాయన్నారు. ఇంకా అప్డేట్స్ ఏం రాలేదు. డిపి కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మార్చి నెలలో ఎండ్ కంతా వచ్చేస్తుంది అన్నారు, ఇంకా రాలేదే. ఇవేనా సార్ మన డౌట్స్ అన్ని? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇవే ఉంటాయి. నేను అందరినీ కవర్ చేశానని అనుకుంటున్నా. ప్రతి ఒక్క మనసులో ఎక్కడో ఒక చోట, ఎంత పెద్ద లీడర్కైనా పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రతి పీవీసీ మెటా పార్ట్నర్ కి ఈ డౌట్ అనేది, ఈ సందేహం అన్నది ఖచ్చితంగా ఎక్కడో చోట మనసులో మెదిలి ఉంటుంది. పీవీసీ మెటా సిస్టమ్ తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు, తీసుకోబోయే నిర్ణయాలు, ఇక రాబోయేటువంటి రోజుల్లో, నెక్స్ట్ డేస్ లో తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు, ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం దొరుకుతుంది. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఒకటి ఏంటంటే, ఎంతమంది మనసులో ఇలా ఈ రకమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయో, ఇవన్నీ ఒక్క సింగిల్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ పాజిటివ్ వేలో వచ్చిందంటే చంకలు ఎగరేసుకుని అబ్బా ఓహో సిస్టమ్ ఆహా ఓహో అంట. ఆ స్టెప్ ఇంకా జరగల. ఆ పీవీసీ మెటా సిస్టమ్, పీవీసీ మెటా కమ్యూనిటీకి ఎక్సైటింగ్ ఇచ్చేటువంటి అప్డేట్ ఇంకా రాల. అందువల్ల డిలే అవుతుంది. ఒక సంతోషాన్ని ఇచ్చేటువంటి, ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి అప్డేటు, ఒక అడుగు ముందుకు వేయడం అనేది సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి రాల. దానికోసం మనం చాలా వేదన పడుతున్నారని నా ఉద్దేశం. ఈ ఈ ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచనలతో మనము రోజు ఇవన్నీ రాజేష్ గారు గతంలో చెప్పారు, వేరే సెషన్ లో చెప్పారు. 99% నెగిటివ్ థాట్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్ మైండ్ కి. ఆ 1% ఏదైతే పాజిటివ్ థాట్ ఉందో, ఆ థాట్ తో ఈ నెగిటివ్ థాట్స్ అంతా కూడా వెనక్కి నెట్టేయాలి, బయటకు తీసేయాలి. ఎంత డీప్ గా ఉందంటే ఆ మాట, నాకు నేను ఆ రోజు అప్రిషియేట్ కూడా చేశాను రాజేష్ గారిని. ఇవన్నీ నెగటివ్ అనను, ఇవన్నీ కూడా పీవీసీ మెటా కమ్యూనిటీ అనుభవిస్తున్నటువంటి విషయాలు మన పీవీసీ మెటా సిస్టమ్ ద్వారా. సో వీటన్నిటికీ చెక్ పెడుతుంది సిస్టమ్. చెక్ పెట్టాలనే పీవీసీ మెటా సిస్టమ్ కమ్యూనిటీ కోసం పనిచేయాలనే, కమ్యూనిటీ కోసం పనిచేసే సిస్టమ్ గా ఉంది అని మనం ముందుగా గ్రహించాలి సార్. ఇది మీరు ఉన్న పలంగా నమ్మడం కుదరదు. ఎక్కడుంది అంటారు. ఉంటే ఆ విధానాలు వేరే ఉంటాయి సార్. ఉంటే ఆ విధానాలు, ఆ లక్షణాలు సిస్టమ్ లో వేరే విధంగా ఉంటాయి. అవి ఇక్కడ లేవు కదా సార్. ఇక్కడ ఇది ఒక సీక్రెట్ ప్లాన్ సార్. ఇది పీవీసీ మెటా సిస్టమ్. మీరు నేను గతంలో 2-3 సార్లు కూడా చెప్పాను ఆ సెషన్ గురించి. చాలా విషయాలు నేను మాట్లాడాను. మళ్ళా రిపీట్ చేస్తే చెప్పిందే చెప్పినట్లు అనిపిస్తుంది. చాలా వండర్ఫుల్ గా సిస్టమ్ వెళ్ళిపోతుంది సార్. మీకు ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది సార్. ఎలా అంటే, ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్తుందంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాన్ మస్క్ కానీ, ట్రంప్ కానీ, లేకపోతే బిగ్ సెలబ్రిటీస్ కానీ, ముఖేష్ అంబానీ కానీ, ఎవరైనా తీసుకోండి, సెలబ్రిటీస్ కానీ, ఏ సెలబ్రిటీ తీసుకున్నా కానీ, పీవీసీ మెటా వైపు కానీ చూడకపోతే, కమింగ్ ఇయర్స్ లో పీవీసీ మెటా వైపు ఒక లుక్ వేయకపోతే, అరే వాట్ ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీలోకి అడుగుపెట్టి చాలా కొత్తగా వెళ్తున్నటువంటి క్రిప్టో కరెన్సీ పీవీసీ మెటా, ఏంటిది ఈ క్రిప్టో, వాట్ ఈస్ ద పీవీసీ మెటా అన్నది కానీ జరగకపోతే, ఒక ఇలాన్ మస్క్ ఒక చిన్న ట్వీట్, ఒక ట్రంప్ ఒక చిన్న ట్వీట్. ఇప్పుడు ట్రంప్ గారు గతంలో ఒక 5 కాయిన్లు డిక్లేర్ చేశారు.
కార్డోనా కానీ ఏదైతే XRP అవన్నీ కూడా ఈవెన్ ఇమాజిన్ కూడా చేయాలి, ట్రంప్ నోట్లో నుంచి ఇలాంటి మాటలు వస్తాయి. క్రిప్టోలో ఏదైనా జరుగుతుంది, ఉన్న పలంగా అద్భుతాలు జరిగేటువంటి స్థితులు క్రిప్టోలో సాధ్యం, క్రిప్టోలో జరుగుతాయి. ప్రపంచమే ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ ప్రపంచం ఇవంతా పెద్ద పెద్ద మాటలు ఎందుకు సార్ అంటారు, కానీ ఇది వాస్తవం సార్. ప్రపంచమే టోటల్ గా ఎంటైర్ వరల్డ్ అంతా కూడా మెటావర్స్ లోకి వెళ్ళబోతుంది. ఎంటైర్ వరల్డ్ అంతా కూడా మెటావర్స్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారు. అంత గొప్ప టెక్నాలజీని మన కమ్యూనిటీలోకి పరిచయం చేస్తున్నటువంటి సిస్టమ్ ఒక ఓన్లీ వన్ సిస్టమ్, పీవీసీ మెటా సిస్టమ్. అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఒకవేళ వీలైతే ఇంతకుముందు మనం వేణు అందిస్తారు మెటావర్స్ గురించి డీప్ గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఇన్ కేస్ అది ఇంకా కానీ డిలే అయితే నేను ఒకసారి మెటావర్స్ గురించి మీకు చాలా క్లిస్టర్ క్లియర్ గా నేను ఒక సెషన్ కూడా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. వాట్ ఈజ్ మెటావర్స్ అన్నది, మెటావర్స్ వల్ల ప్రతి మనిషికి, మానవుడు అన్న వాడికి ఏ రకంగా ప్రయోజనాలు చేకూరబోతున్నాయి, ఆ మెటావర్స్ లోకి పీవీసీ మెటా ఎందుకు వచ్చింది, పీవీసీ మెటాతో మనం మెటావర్స్ లో మనం పెట్టిన పెట్టుబడులు, ఒక పీవీసీ మెటా టోకెన్ సెంట్ పీవీసీ మెటా 0.01 సెంట్ పీవీసీ మెటా ఏ రకంగా యూజ్ కాబోతుంది మెటావర్స్ లో. మెటావర్స్ లో మనం ఏం చేయబోతున్నాం, మన పీవీసీ మెటా మెటావర్స్ లో పీవీసీ మెటా సిస్టమ్ బిజినెస్ ఏ విధంగా ఒక పార్ట్నర్, ఇప్పుడు నువ్వు నేను మెటావర్స్ లాంచ్ అయిన తర్వాత పీవీసీ మెటా సిస్టమ్ ప్రతి పార్ట్నర్ కి మెటావర్స్ లో బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం ఎలా అనేది నేర్పించబోతుంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం. ఇక్కడ ఏంటంటే మన టీమ్ మెంబర్స్ ని మనం ఒక రెఫరెన్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం, పర్సన్ టు పర్సన్ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మెటావర్స్ లో కూడా రెఫరెన్స్ ఇచ్చుకునేటువంటి అవకాశం, బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ కంట్రీ టు కంట్రీ, అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్ళొచ్చు. ఇది ఒక ఫెంటాస్టిక్ విషయం. ఇది చాలా డీప్ గా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. వీలైతే నేను వీలైతే తక్కువ టైంలోనే మెటావర్స్ గురించి, మెటావర్స్ ఎందుకు పీవీసీ మెటా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతుంది, బిగ్ సెలబ్రిటీస్ అంతా కూడా పీవీసీ మెటా వైపు చూసేటువంటి అవకాశం ఏ రకంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ రోజు చాలా మంది పీవీసీ మెటాని తక్కువ అంచనా వేసినట్టు వాళ్ళు, బయటకు వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు తిరిగి ప్రతి ఒక్కరు, నాట్ పిల్లవైన కమ్యూనిటీ, ఎనీబడి, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బయటకు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా పీవీసీ మెటా వైపు మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. ఆ రోజు వస్తుంది ఖచ్చితంగా. వచ్చే సమయానికి ఆ రోజు పీవీసీ మెటా వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ధరకు కొనుగోలు వస్తుంది. ఎందుకంటే అప్పటికే మెటావర్స్ లోకి లాంచ్ అయిన క్రిప్టో కరెన్సీ అని బయట ప్రపంచానికి తెలిసిందంటే బయింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ విపరీతమైనటువంటి దూరంలో పీవీసీ మెటల్లో పెరుగుతుంది, ధర విపరీతమైన దూరంలో పెరుగుతుంది. మీరు అన్నారు ఇందాక $1 కూడా పెరుగుతుందా లేదా అన్నది. $1 ఏంటి సార్, $1 ఏంటి సార్, రాత్రి $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7 కూడా వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ క్రిప్టోలో సాధ్యం సార్. ఇవి జరుగుతాయి, ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి. అందుకోసమే ఇప్పుడు నేను ఏ డౌట్లు ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్పానో, ఈ సిస్టమ్ ను ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలంటే, సిస్టమ్ చాలా పగడ్బందీగా డీప్ ప్లాన్ గా దాని యొక్క బిజినెస్ ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. అవి మనకు బయటకి ఆలోచిస్తే తెలియట్లా, అర్థం కావట్లా. ఇవి అర్థమైన నాడు ఇది పీవీసీ మెటా టోకన్ ని, పీవీసీ మెటా కాయిన్ మెటావర్స్ ద్వారా కానీ, లేకపోతే ఇంకే నెక్స్ట్ డేస్ లో రాబోయేటువంటి అప్డేట్స్ ద్వారా ఏ రకంగా యూజ్ కాబోతుంది మన దగ్గర ఉన్న పీవీసీ మెటా. ఇంకా రిటైలింగ్ జరగలేదు సార్, చాలా అంశాలు ఉన్నాయి పీవీసీ మెటా జరగాల్సిన అంశాలు. రిటైలింగ్ యూజ్ కేస్, ప్రతి విషయంలో కూడా పీవీసీ మెటా యూజ్ కేస్ తీసుకురాబోతుంది. ఈ కామర్స్ లో ఒకసారి పీవీసీ మెటా తన యొక్క అప్డేట్ ని తీసుకొని వచ్చిందంటే, మన దగ్గర ఉన్న పీవీసీ మెటా ఏ రకంగా యూజ్ అవుతుందో మీరు ఇమాజిన్ కూడా చేయలేరు. చాలా బాగుంటుంది సార్. మీకు
యూజ్ కేస్ అంటే ఈ కామర్స్ అంటే అన్ని, ఈ పవర్ బిల్ నుంచి మీకు ఎవ్రీథింగ్, మీరు ఏదైతే ఈ రోజు ఇండియన్ కరెన్సీ రూపాయితో ఏదైతే మనం కొనుగోలు చేస్తున్నామో వాడుతున్నామో ఆ విధంగా పీవీసీ మెటల్ వాడబోతున్నాం సార్. మిమ్మల్ని నేను ఆశ పెట్టించి ఉత్తేజపరిచి మిమ్మల్ని నేను మెస్మరైజ్ చేయడానికి నేను మాట్లాడట్లేదు. ఇది జరుగుతాయి, ఇవి జరగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న సిస్టమ్, ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి జరుగుతూ సిస్టమ్ ప్రయత్నం చేస్తుంది. టోటల్ ప్రపంచమే, టోటల్ ఎంటైర్ వరల్డ్, యుఎస్ఏ కానీ జర్మనీ, జపాన్, ఏ కంట్రీ తీసుకోండి, పీవీసీ మెటా తీసుకున్నటువంటి ఆ మెటావర్స్ కాన్సెప్ట్ వైపు కానీ, పీవీసీ మెటా యూస్ కేస్ వచ్చినప్పుడు మెటావర్స్ లో ఎంటైర్ వరల్డ్, ప్రతి పౌరుడు, ప్రతి సిటిజన్ కూడా పీవీసీ మెటాను కొనడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు సార్. ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? ఎందుకు తక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు మీరు? ప్రపంచం ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి టెక్నాలజీ మెటావర్స్ టెక్నాలజీ. అటువంటి వినూత్నమైన టెక్నాలజీ, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని పీవీసీ మెటా తీసుకొచ్చింది. దానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది సార్. ఆ సమయం వరకు మనం ఉండాలి, వెయిట్ చేయాలి, తప్పదు. నిలబడినట్టు వాళ్ళకి, ఓపికతో పీవీసీ మెటాని కనిపెట్టుకొని నడిచినటువంటి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మంచి బహుమతి దొరుకుతుంది. ఆషామాషి బహుమతి కాదు, అది చాలా మంచి బహుమతి, ఊహించినటువంటి బహుమతి మీరు తీసుకుంటారు ఖచ్చితంగా సార్. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తీసుకుంటారు సార్. కాకపోతే మనకున్నటువంటి కావాల్సిన ఏంటంటే సిస్టమ్ ని కనిపెట్టుకొని, అంటి పెట్టుకొని, ఓపికతో, నిరీక్షణతో వెయిట్ చేయాలి. క్రిప్టో అంటే జస్ట్ మార్కెట్ లో ట్రేడింగ్ అయిపోవడం కాదు. డాలర్స్ పెరిగిపోతే 30 నెలలు $40 వెళ్ళిపోవడం, దట్ ఈస్ క్రిప్టో యొక్క సాంప్రదాయిక క్రిప్టో యొక్క లక్షణం అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిట్ కాయిన్ ప్రజెంట్ మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి 26,000 క్రిప్టో కరెన్సీలో మీరు ఏదైనా తీసుకుంటారు. కానీ పీవీసీ మెటా దానికి చాలా చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. పీవీసీ మెటాకి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్రిప్టో కరెన్సీలకి ఇది రివీల్ చేస్తే, సిస్టమ్ ఏదైతే చేస్తున్నానో, సిస్టమ్ ఏదైతే చేయబోతుందో తన యొక్క ప్లాన్ కానీ బయట పెట్టేస్తే చాలా పీవీసీ మెటా మనుగడికే కొంచెం ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది సార్. ఫస్ట్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఇన్ మెటావర్స్ అనే ఒక ధ్యేయం పైన సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తుంది. మీరు ఊహించండి, ఒక పీవీసీ మెటా అనే ఒక టోకెన్, పీవీసీ మెటా అనేటువంటి కాయిన్ మెటావర్స్ లో ఒక విప్లవాత్మకటువంటి స్థితిని తీసుకొచ్చినప్పుడు, మెటావర్స్ కోసం ఎదురు చూసినటువంటి ఈ యొక్క ఎవ్రీ సిటిజన్ వరల్డ్ వైడ్ పీవీసీ మెటాని తీసుకోరా, పీవీసీ మెటాని ఒక్క ట్వీట్ చేయరా, హాయ్ హలో, ఒక ఎలాన్ మస్క్ ఒక ట్వీట్ చేస్తే, ఒక మెసేజ్ ఇస్తే, ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మాట్లాడితే, చంపగానే మాట్లాడితే బూమ్ జరుగుతుంది పీవీసీ మెటలో. ఒక బ్లాస్ట్ జరుగుతుంది పీవీసీ మెటలో. యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ దట్ ఇన్సిడెంట్. లిటరలీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి సార్, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఎందుకంటే దానికి కావాల్సిన ఓపిక, సిస్టమ్ అది చేయాలి. అది రివీల్ చేస్తే మనకి మంచిది కాదు. సో ఏంటి మెటావర్స్ లో అన్న విషయాలు నేను గతంలో కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నాను. అది మీరు ఎంతవరకు గ్రాప్ చేసుకున్నారు, ఎంతవరకు మీరు ఫాలో అవుతున్నారు అన్నది అది మీకే తెలుసుకోవాలి. వాస్తవానికి పీవీసీ మెటా ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ గా ఒక బూమ్ క్రియేట్ చేసేటువంటి క్రిప్టో కరెన్సీగా మారుతుంది సార్. నా మాట నమ్మండి. పక్కవాడి మాటలు, ఇంకొకరి మాటలు, ఇంకొక యూట్యూబ్ లో ఇంకొక వీడియోస్ చూసి ఈ బిజినెస్ మీరే తొక్కేసుకోకుండా. ఇది నా యొక్క సలహా. థ్యాంక్ యూ నా మాటలు విన్నందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సార్. వండర్ఫుల్ మరి విషయాలు పంచుకోవడం జరిగింది. సో మంచి విషయాలు అయితే సార్ షేర్ చేసుకున్నారు. 100% మరి విన్నారు కదా. ఏమంటే మనం ఒక కాడ ఫోకస్ చేస్తున్నాము, సిస్టమ్ ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలో అక్కడనే చేస్తుంది. మీ మాటల్లో కూడా ఇప్పుడు మనం క్లియర్ కట్ గా మనకు నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా సార్? వెరీ క్లియర్ సార్, ప్లీజ్. ఎస్ షూర్. ఇదే ఆలోచన విధానం అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం కూడా. సో 2 విషయాల్లో సిస్టమ్ పక్కన పెట్టింది. ఆ 2 విషయాల్లో మనం వీటిని చాలా పెద్ద భూతత్వంతో చూడడం జరుగుతుంది.
100% సార్. బట్ మనకు అది కూడా కావాలి, మరి అట్లుంది. సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ వాళ్ళకు ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు అనేది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళు చేస్తారు కంపల్సరీ. మరి అని అయితే నాకైతే నిజంగా చెప్తున్నాను, ప్రగాఢ విశ్వాసంతో నాకు అయితే ఆ నమ్మకం అయితే నాకు ఖచ్చితంగా ఉంది అనమాట. సో అందుకని చెప్పేసి నేను కూడా ఏం ఆలోచిస్తున్నానంటే, ఎప్పుడు నాకు మే అయిపోతుంది, మే నెల అంటే ఇప్పుడు మే నెల అయిపోతే ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం ఇది అయిపోతుంది. మరి ఇది మన డిపి ప్రోగ్రామ్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. తర్వాత మన బిఎన్బి వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయి ఉన్నారు కదా, సో దానికి మనకు మరి ఆ ఒక అగ్రిమెంట్ వాళ్ళు కూడా మేబీ సెటిల్మెంట్ అంటే మనం ఎలాగైతే మనతో సెటిల్మెంట్ చేయించారో ఆ విధంగా వాళ్ళు కూడా మేబీ సంథింగ్ అగ్రిమెంట్ ఉందేమో. అంటే ఇదంతా నా సొంత ఓన్ ఆలోచన, నా సిస్టమ్ గురించి తెలిసిన విషయాలు కాదు, మేము ఉందేమో అవన్నీ అయిపోతే. సో దెన్ దే విల్ గో టు పర్సనల్ అంటే డిసిజన్ ఏదైనా తీసుకొని ముందుకెళ్ళచ్చు. మరి అందుకు మరి ఈ విధంగా అప్డేట్ విషయంలో అవుతుందా అనేది నా ఆలోచన అనమాట. సో అందుకే నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను, తొందరగా రోజులు గడవాలి అని చెప్పేసి. రోజులు గడవాలంటే ఊరికి వెళ్ళిపోవాలి, అది గడుస్తూనే ఉంటుంది. కానీ మనకు అలా అనిపిస్తుంది, మన ఆలోచన మాత్రమే ఈ విధంగా అనిపిస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందుకే నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే మనందరం కూడా పాజిటివ్ వేలో ఉండాలి. ప్రతిదీ మరి ఇలా కొలకూడదు. అంటే మరి బిఎన్బి ఖర్చు అవుతుందనో, లేకపోతే పీయూసీ ఇంకెప్పుడు పెరుగుతుందనో, లేకపోతే వాళ్ళు రావట్లేదు, లేకపోతే వీళ్ళు రావట్లేదు, లేకపోతే అని ఇవన్నీ అనుకోకుండా అవన్నీ మాటలు మనం అనుకోకూడదు సార్. అసలు తీసుకురావద్దు అనమాట. మళ్ళీ నేనే గుర్తు చేసిన మనం అవుతున్నాను. బట్ మేబీ మీరందరూ గుర్తుంచుకున్నట్టయితే సో అవన్నీ మనం మర్చిపోయి పాజిటివ్ వేలో ముందుకు వెళ్దాం సార్. అలా పాజిటివ్ వేలో వెళ్దాం. ఈరోజు కూడా మరి పీవీసీ మీద బై చేయడం జరిగింది. మరి మీరందరూ బై చేశారో లేదో నాకు తెలియదు, మేబీ బై చేసి ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఫ్లక్చుయేషన్ జరిగింది సార్ ఈరోజు కూడా. మరి అలా చెప్పాను మీకు, ఒక రోజు 2 రోజులు నేను క్యాల్కులేషన్ ఇచ్చాను. అంటే నాకు టైం దొరకక మీకు నేను పూర్తిగా ఇది అవుతలేను, కానీ నేను ఒక రోజు మీకు మన క్యాల్కులేషన్ కూడా ఇచ్చాను సార్. ఒక పెరగడం అనేది అది చిన్నగా పెరిగినా కూడా మనము మన యొక్క మెయిన్ ముద్ద ఎక్కువ అయితే కనుక సో అక్కడ 20 పైసలు 10 పైసలు ఫ్లక్చుయేషన్ జరిగిన ఒకరోజు అయితే మనం 5 పైసలతో కూడా ఎంత మనకు అమౌంట్ అర్న్ చేయొచ్చు అనేది కూడా చూసాం. అది పీవీసీ మెటాలో అని చెప్పేది. ఇక్కడ మనం మీరు వేరే చేస్తుండొచ్చు, నేను చేస్తుండొచ్చు, ఇంకోళ్ళు చేస్తుండొచ్చు. కానీ ఈ రోజు ఒక మార్నింగ్ ఒక కాల్ వచ్చింది నాకు. ఏంటి సార్ అంటే, ఒకసారి మన పీవీసీ పల్లెలోనే ఉన్నారు, బట్ తను కొన్ని రోజులు మీటింగ్ వచ్చి మళ్ళీ వదిలేశాడు. సంథింగ్ ఇష్యూ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే జాబ్ పరంగా కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. అయినా కూడా ఆ జాబ్ చేస్తూ నేనేమో నువ్వు పీవీసీ మీద ఎంతైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకో, కళ్ళు మూసుకొని అని చెప్పాను. అంటే ఇన్వెస్ట్ చేసుకో అంటే నీ దగ్గర మనీ ఉంటే కనుక అని చెప్పాను. తను ఏం చేశాడు, ఇటు అంటూ వేరే కూడా కొద్దిగా బై చేయడం జరిగింది. వేరే విషయాలు కూడా బై చేశాడు, వేరే దాంట్లో కూడా మనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు. సో నాకు పేర్లు చెప్పాడు, ఇక్కడ పేర్లు అవసరం లేదు, 3 సిస్టర్ల పేర్లు చెప్పాడు. సార్ ఇది ఇలా వద్దు అనుకున్నా, అది అలా వద్దు అనుకుంటున్నా, అది పోయింది సార్, ఇది పోయింది సార్ అని చెప్పడం జరిగింది. చూసారా? మరి లాస్ట్లో నీకు ఏమనిపించిందని అడిగాను అతన్ని. సార్ అవన్నీ వేస్ట్ సార్, మళ్ళీ పీవీసీ మెటీరియల్ మంచిగా అనిపిస్తుంది సార్. ఎందుకు సార్ మరి అంటే, సార్ ఇప్పుడు ఇది అట్లా అయిపోయింది, అది అట్లా అయిపోయింది, ఇది ఎట్లా అయిపోయింది సార్, మరి మన పీవీసీ మెట కూడా ఇక్కడ ఉంది కదా సార్ అని ఒక మాట అన్నాడు. అంటే నేను ఒకటే మాట చెప్పాను సార్, పీవీసీ మెట ఓకే, నువ్వు ఇన్ని రోజులు రాలేవు, 6 నెలలు 7 నెలలు దీన్ని మర్చిపోయావు, అయినా కూడా అదే రేటు ఉంది, కరెక్టే. బట్ మేము బిట్వీన్ మనీ సంపాదించుకున్నాం అంటే కోట్లో లక్షల్లో కాదు, తక్కువనే. కానీ మెయిన్ ముద్ద ఎక్కువతో కొనుక్కుంటే మేము కూడా 1,00,000 రూపాయలు సంపాదిస్తాం అందులో కూడా. ఇప్పుడు కూడా ఇట్లా ఈ విధమైన రేట్లు ఉండి కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గర నిజంగా సంపాదించినాం. బట్ ఎందుకు మనకు అది లెక్కకు వస్తలేదంటే, దట్ ఈజ్ మనకు దొరుకుతుంది అప్పుడు 2,000, ఇప్పుడు 3,000, అప్పుడు 5,000, అప్పుడు 10,000 దొరుకుతున్నాయి. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం సార్, పక్కన పెట్టట్లేదు, దాన్ని మనం ఖర్చులకు వాడుతున్నాము. సో రీసెంట్లీ మొన్న లెక్క చేస్తే దగ్గర మన బిఎన్బి పెట్టుబడి పోగా ఒక 65,000 అయితే ఎర్న్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇది ఒక్కటే నెలలు కాదు, 15 రోజులు కాదు నేను చెప్పేది. అంటే ఓన్లీ పీవీసీ వర్త్ గల చెప్తున్నాం అనమాట. బట్ ఇది కూడా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే, నిజంగా మనము బిఎన్బి ఖర్చు పెడుతున్నాము. ఆ సార్ కూడా అదే నేను క్యాలిక్యులేషన్ ఇచ్చాను అనమాట. సో అట్లీస్ట్ తను కూడా మళ్ళీ ఇదే బిఎన్బి మాట తీశాడు. సార్ ఇక్కడ కూడా దీన్ని చేద్దామంటే బిఎన్బి కావాలి కదా, ఖర్చు అవుతుంది సార్, లేవు అంటే. అట్లా ఎప్పటికీ ఉండవు.
ఎప్పటికీ ఉండవు. ఈరోజు చూసారు కదా మార్కెట్ మొత్తం పడిపోయింది. మీరు మార్నింగ్ చూసారు కదా, ఆ టైంలో ఏం చేయాలి మనం? ఆ టైంలో బై చేయాలి. ఎంతమంది బై చేశారో తెలియదు నాకు. సో ఆ సార్కి అదే విషయాన్ని అడిగితే, అవును సార్ మళ్ళీ ఆఖరికి అయితే మనం దీని మీదే బెటర్ అని చెప్పేసి, సో ఎస్ సార్ నా 4 వ్యాలెట్లు ఉన్నాయి. సో దానికి నేను మొత్తము నేను 68,000 అది సంథింగ్ ఏదైతే అది ఫైనల్ ఉందో మనకి 25,000 అది చేసుకుంటా అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆలోచించండి సార్ మీరు, మనం ఎన్ని చేసినా మళ్ళీ మనకి ఇదే, ఎన్ని చేసినా కూడా మనకి ఇదే మళ్ళీ. మనం ఎప్పటి నుంచో విత్డ్రాల్ ఇప్పటివరకు ఆ 100 ఇచ్చినా కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే దగ్గర దగ్గర 15,000 20,000 బయటకు వచ్చేసి సిస్టమ్ నుంచి వెళ్ళి ఆ 100 కూడా. ఓకే, సో చూడండి మార్కెట్ మొత్తం పడిపోయింది. చూడండి మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ అవుతుంది కదా సార్? ఎన్ లీడర్ ప్లీజ్ చెప్పండి, స్క్రీన్ షాట్ అవుతుందా? చాలా మంది అన్మిట్లో ఉన్నారు సార్, ఎందుకు చెప్పట్లేదు? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, అవుతుంది సార్, అవుతుంది సార్. అవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ అందరికి. చూడండి ఇక్కడ బిఎన్బి 553, బీటీసీ 78.5 ఈ విధంగా నడుస్తుంది. ఇథెరియం వచ్చేసి చాలా పడిపోయింది. చూడండి ఇక్కడ 3,000 ఎక్కడ 4,000 ఉండే, సో $1,552-53 వచ్చింది. సోల్ వచ్చేసి మళ్ళీ 106 అయింది. ఇక్కడ 210. XRP $2 పైన ఉండేది, ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది. డాజ్ అలాగే ఈ విధంగా మార్కెట్ పడ్డది మనకి కూడా పడ్డది. అంటే మార్కెట్తో నడుస్తుంది మనది. ఇక్కడ ఈరోజు పీవీసీ మీద కూడా ఫ్లక్చుయేషన్ జరిగింది, చాలా లో పడిపోయింది, అవునా? సో మార్కెట్ మొత్తం పడిపోయింది అనమాట. మార్కెట్ అనేది పడింది, మార్కెట్తో నడుస్తున్నారు వీళ్ళు, ఓకేనా? సో అందుకని చెప్పేసి మనందరం కూడా ఎవరు వర్రీ అవ్వద్దు. చూడండి మార్కెట్ మొత్తం రెడ్ కలర్ కనబడుతుంది. ఆ రెడ్ కలర్ కూడా చాలా మైనస్ ఉంది సార్, 3%, 4% మెయిన్. ఆ తర్వాత ఎథెరియం చూడండి 9% తగ్గింది ఎథెరియం. ఇవన్నీ 3 మెయిన్లో ఉంటాయి ఎప్పుడైనా, బిఎన్బి, ఎథెరియం ఆర్ అప్పుడు ఈటీహెచ్. ఎథెరియం, బిఎన్బి, బీటీసీ ముందుగా ఉంటాయి కదా ఇవి. సో అందులో అవి కూడా చాలా పడిపోయాయి చూడండి ఇక్కడ మీరు, ఓకేనా? సో అందుకని చెప్పేసి మన మార్కెట్తో నడుస్తున్నది. చూడండి $1,411 వరకు కూడా వెళ్ళింది ఇది. సో మార్కెట్ మొత్తం పడిపోయింది. చూడండి మార్కెట్ని మీరందరూ, మార్కెట్లో చూడాలి. మనం మార్కెట్లో ఉన్నాం సార్, ఇది మనం పనిచేస్తున్నాం అంటే మార్కెట్లో పనిచేస్తున్నాం. మనం ఒక ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లోకి మనం వెళ్ళిపోయాం ఆల్రెడీ. ఇంతకుముందు మాదిరిగా ఉండమంటే కుదరదు. సో పీవీసీ ఇందాక చంద్రశేఖర్ సార్ చాలా విషయాలు చెప్పారు ఆ కొద్ది టైంలో కూడా. చూడండి ఇక్కడ 74,000 వరకు, 74,500 వరకు కూడా వెళ్ళింది, ఓకేనా? సో ఈ విధంగా దీన్ని మనం 1,20,000 వరకు, 9,000 వరకు చూసాం కదా సార్. $1,12,000 వరకు మనం చూసాము బీటీసీని ఇక్కడిని. బట్ ఈ రోజున 74,000, 78,000 ఎంత ఫ్లక్చుయేషన్ చూడండి సార్. $25,000, $30,000 ఫ్లక్చుయేషన్. సో జరుగుతుంది సార్ ఈ విధంగా. అందుకని చెప్పి మన పీవీసీ మీద కూడా అలా జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, మళ్ళీ నేను మనీ పెట్టానంటే ఐ డోంట్ నో దట్ థింగ్స్. సంపాదించుకోవాలనుకుంటే మరి చేయాలా, మరి అర్న్ చేయాలి కదా సార్. ఎట్లా మరి? అదే నేను పెట్టాను, అప్పుడు 1,00,000 పెట్టాను, లేకపోతే అప్పుడు 10,000 పెట్టాను, అప్పుడు నేను 50,000 పెట్టాను, అప్పుడు నేను 3,00,000 పెట్టాను, నేను ఇక మళ్ళీ నేను ముట్టను, దాన్ని పట్టాను, అదే పెరగాలి అంటే మాత్రం మరి ఎంత టైం పడుతుందో నాకు తెలియదు మరి పెరగడానికి. ఇక్కడ ఉన్నాం కదా, సో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఈ మార్కెట్తో పోటీ పడుతున్నారు సార్. మనం మన పీవీసీతో పోటీ పడదాం. ఇది అందరూ ఈ మార్కెట్లో పోటీ పడుతున్నారు. చాలా మంది ట్రేడింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు, ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు, అది చేస్తున్నారు, ఇది చేస్తున్నారు. సో మనం పీవీసీలో ఉన్నాం కదా, పీవీసీతో మనం పోరాడదాం, ఈ విధంగా తీసుకుందాం, తగినప్పుడు ఇవన్నీ చేద్దాం. అచ్చా, మీరు అనుకున్నట్టు నేను ఒక కాయిన్ కొనిపెట్టాను కదా, అది ఇప్పుడు ఇంకా తగ్గిపోయి ఉంటుంది. అయితే ఆ రోజు $600 ఉన్నప్పుడు నేను తీసుకోవాలా, ఎదురుగా కొన్నాను కదా, ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎంత చూపిస్తుందో నాకే తెలియదు. చూడండి చాలా తగ్గిపోయింది, చూసారా? 5.35. ఆ రోజు మీరు చూసారు కదా, ఇక్కడ నేను కొనిపెట్టాను $5 మందం, ఏది పెపే అనేది. సో ఈ రోజు ఎంత ఉంది సార్? 5.35. నేను చెప్పాను మీకు, తగ్గిపోతుంది సార్. సేమ్ పీవీసీ మీటర్ లాగే మీరు ఈరోజు ₹1 ఉన్నప్పుడు కొనుక్కున్నారు అనుకోండి, అది ₹1 తగ్గిపోతే మీ దాంట్లో కూడా తగ్గిపోతుంది, పెరుగుతుంది.
అట్లా పెరిగినప్పుడు తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను నా తప్పేంటి, ఇక్కడ నా తప్పు జరిగింది సార్. ఇప్పుడు $6.5 ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసాం, దాన్ని తీసుకోవాల్సింది. ఈ రోజు మళ్ళీ కొనాల్సింది నేను. అట్లీస్ట్ $1 అయితే సేఫ్ కదా నేను. అంటే ఇప్పుడు మనం తక్కువతో పెట్టుకున్నా కనుక తక్కువనే ఆశించి చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర మనీ ఉందనుకోండి, కొనుక్కుందాం. ఎక్కువతో ₹1,00,000 పెట్టుకుందాం ఒకేసారి. అది 20 పైసలు పెరిగినా కూడా మనకు మామూలుగా లాభం రాదు, చాలా ఎక్కువ లాభం వస్తుంది సార్. అంటే మనీతో పని. బిగ్ బిజినెస్ పీవీసీ అనేది, బిగ్ బిజినెస్, నాట్ ఏ స్మాల్ బిజినెస్, బిగ్ బిజినెస్. హై లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. చూడండి సార్, ఇక్కడ మీ ఎదురుగానే మీరు ఉండొచ్చు సార్. నేను కొన్నప్పుడు మీ ఎదురుగా కొన్నాను $5 పెట్టి. $6.5 అయినప్పుడు మనం చూసాం, కానీ నేను తీయలేదు. లెక్క ప్రకారం తీయాలి. తీస్తే అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, ఒక 0.20 సెంటు మొత్తం ఫీజుగా వెళ్ళిపోయినా కూడా 1.30 $1 మీద 30 సెంట్ నాకు లాభపడుతున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ టైంలో మళ్ళీ కొనాలా? అంటే ఈ $5 నా $1.5 నేను సంపాదించినట్టే కదా సార్. $5 పెట్టి $1.5 సంపాదించానంటే అదే $50 పెడితే ఎన్ని రావాలా, అదే $100 పెడితే ఎన్ని రావాలా, నేను అక్కడ $1000 పెడితే ఎన్ని రావాలా? ఇదే థింగ్స్. ఇక్కడ పేపర్ గురించి కాదు, ఇక్కడ నేను మాట్లాడేది పీవీసీ గురించి. ఈరోజు ఇప్పుడు తక్కువ ఉంది పీవీసీ మీటర్ వాల్యూ. ఈరోజు కొనుక్కోండి, పెట్టుకోండి. $50,000, ₹1,00,000 పెట్టుకోండి, $2,00,000 పెట్టుకోండి, $3,00,000 పెట్టుకోండి. దెన్ 10 పైసలు ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు తీసిపడేసేయండి. అదే లోపల నడిపియండి. బట్ బయట సంగతి చెప్తున్నాను. పీవీసీ పైసలు ఎట్లా రావాలి మరి, పీవీసీలు రావాలంటే ఇలా ఇస్తుంది కదా సార్, మార్కెట్ ఇస్తుంది నీకు తీసుకోమని చెప్తుంది. ఇక్కడ వర్క్ చేసేటోళ్ళు పీవీసీలో కూడా తీసుకుంటున్నారు సార్. ఇక్కడ వర్క్ చేసేటోళ్ళు, బిఎన్బిలో వర్క్ చేసేటోళ్ళు, అక్కడ పీవీసీ మీటర్ కూడా ఫ్లక్చుయేషన్ జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజు ₹1,00,000 $2,00,000 పెట్టి పీవీసీ మీటర్ కొన్నారు సార్. ఇట్స్ ట్రూ. మిమ్మల్ని మోటివేషన్ చేసిన చెప్పట్లేదు, నిజం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, నిజం చెప్తున్నాను ఇక్కడ. మరి వాళ్ళకి భయం వద్దా సార్? మనము 5 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాము, మనం డీల పడిపోతున్నాము. డీల పడద్దు, నిలబడండి. డీల పడిపోవద్దు. ఎవరు ఏమంటారు కదా, ముళ్ళుతోనే తీయాలా, ఎక్కడ పోతున్నాం అక్కడనే తీసుకోవాలి. అట్లా చేయండి. అంటే పోగొట్టుకోవడం అంటే మనము ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎంట్రీ అయ్యాము, ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది, అట్లా గట్ల పోయినట్టు, అంటే తగ్గిపోయినట్టు. అది ఏమో తీసుకోలేదు మనం అన్ని, బట్ వాల్యూ తగ్గింది అంతే. సో దాన్ని ఈ విధంగా పూడ్చుకోవాలి, అంటే లెవెల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనము ఇలా తగ్గినప్పుడు చూసుకోండి. ఎందుకంటే సార్లు మనకి ఇక్కడ దాంట్లో మన గ్రూప్లో కూడా పెట్టినారు సార్, ఒక 2-3 సార్లు పెట్టినట్టున్నారు తగ్గిందని చెప్పేసి. అలా మీ చేతిలో ఉంది కాయిన్ మార్కెట్ క్యాప్ అని చెప్పేసి గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, చూసుకొని రోజు దాన్ని చూడండి, పీవీసీ క్లిక్ చేయండి. ఓకే. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ విధంగా చూడండి. ఇది ఇంత కిందికి పోయింది అంటే అర్థమేంటి సార్? మళ్ళీ పోతుంది పైకి. అది చూడండి ఇక్కడ ఏ విధంగా కిందికి వెళ్ళిపోయిందో. ఆ కిందికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనం ఎందుకు కొనుక్కోవద్దు దీన్ని, పీవీసీ మీటర్ని? అక్కడ బయ్యర్ ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళు దీన్నే ఫాలో అవుతారు, ఇలాంటివి ఫాలో అయ్యి కొనేస్తారు. కొనేసి ఇది అలాగే ఒక లైన్ మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, ఏదో రోజు వెళ్తుంది పైకి. ఆ వెళ్ళిన రోజు తీసుకోలేదు. నేర్చుకుందాం కదా సార్, నేర్చుకోవాలి కదా సార్. డబ్బులు ఎట్లా వస్తాయి, పీవీసీలు రావంటే ఎట్లా వస్తాయి డబ్బులు? అంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో, అంటే ఈ యొక్క క్రూషియల్ టైంలో ఇలాగే తీసుకోవాలా. అదే పెరగాలి, అక్కడి నుంచే తీయాలా, నేను పెట్టిందే రావాలి, నాకు అదే అత్తనే మంచిగా అందరూ వస్తారు అంటే కుదరదు. వాళ్ళ సంగతి వదిలేసి రాని వాళ్ళ సంగతి. మన డౌన్ టీమ్ మీటింగ్ రావట్లేదు, వాళ్ళు దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవట్లేదు, వాళ్ళ సంగతి లిమిట్ అంటే మాట్లాడి మంచిగా ఉండండి. బట్ మీరు ఇక్కడ మీటింగ్ వస్తున్నారు రోజు, ఇక్కడ మరి రోజు వింటున్నారు, మీ టైం అంతా ఇక్కడ పెడుతున్నారు కదా, మీరు సంపాదించుకోండి సార్. ఇప్పుడు కూడా మంచి టైం ఉంది సార్ ఇది కొనుక్కోవడానికి. మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో మాట్లాడుతున్నాను నేను. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కూడా మీ దగ్గర మనీ ఉంటే కొనుక్కొని పెట్టుకోవచ్చు, ఖచ్చితంగా మీరు లాభపడతారు సార్. 0.0089 ఉందంటే 90 ఉన్నట్టు లెక్క, 0.0090 ఉన్నట్టు దీని అర్థం. కరెక్ట్ సార్, అంతేనా సార్? ఇది ఉన్నట్టుగా 90 ఉన్నట్టుగా, ఆ కొద్దిగా సెంటర్ ఏముంది సార్, సెంట్లలో అది 4. సో 0.0090 ఉంది. ఇప్పటికి కూడా మీరు బై చేసుకోవచ్చు సార్. అలాగని చెప్పేసి మిమ్మల్ని బాకీలు పెట్టి అంటే వేరే దగ్గర అడగచ్చి రేపే ఇస్తాను ఎల్లుండి ఇస్తాను కాదు, అలాంటి కుదరదు. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా కూడా మనము ఇందులో అర్న్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తే 0.86 వరకు కూడా వెళ్ళిందని మనకి ఇక్కడ చెబుతుంది. లో
0.008514 అంటే అది 86 అనుకోవాలా దాన్ని. సో 86 నుంచి మళ్ళీ 0092 వరకు కూడా వెళ్ళినట్టు ఇది 91.5 91.5. ఓకే స్క్రీన్ సార్ అయిపోయింది, టైం ఏందని చెప్తున్నట్టు అది సార్ అయిపోయింది సార్, నేను ఆపలేదు. సో మీరు పార్ట్నర్స్ ఇదే ఈ విధంగా సార్. అయిపోయిందా? అవునా అయిపోయింది సార్, అది సార్ అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క నిమిషం. మీరు ఒక పోస్ట్ పెట్టారు ఇలాన్ మస్క్ గురించి, ఒక్క నిమిషం అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ చెప్పండి సార్. స్క్రీన్ షాట్ మీరు రావట్లేదు సార్. నేను లెఫ్ట్ వేస్తాను, మరి అది నాకు పెట్టారా మీరు? అది నేను చేసి చెప్పాలనా? నేను చెప్తాను సార్. సార్ నేను మాట్లాడతాను అట్లా అనమాట. స్క్రీన్ సార్ అవుతుంది సార్, రైట్ నేనే పెట్టాను ఇది. రైట్ పెట్టాను. బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్, ఫెంటాస్టిక్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ యూ సార్. ఎక్సలెంట్ కోర్స్ మీరు ఇలాన్ మస్క్ చెప్పినట్లుగా మీరు చూపించారు. ఇక్కడ భవిష్యత్తులో మనందరికీ ఉద్యోగాలు ఉండకపోవచ్చు. ఏఐ రోబోలు అన్ని పనులు చేసేస్తాయి. మనుషులు ఉద్యోగాలు చేయడం హాబీగా మారిపోవచ్చు. హాబీ అంటే ఎప్పటికప్పుడు జాబ్ చేసే విధంగా మారిపోవచ్చు. మనం కోరుకున్న సేవలు వస్తువులన్నింటినీ ఏఐ రోబోలు సమకూరుస్తాయి. అయితే ఇది జరగాలంటే ప్రపంచంలో అందరికీ అధిక ఆదాయం ఉండాలి. సార్ నోట్ దిస్ పాయింట్. ఇవన్నీ జరగాలంటే ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషి దగ్గర అధిక ఆదాయం ఉండాలి. ప్రపంచంలో నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి కరెన్సీ ఏది అన్నది మీ మైండ్ లో ఇప్పుడే పడిపోయిండాలి. ఈ రూపాయలు, ఈ 500 రూపాయలు ఇవన్నీ పనిచేయవు. నెక్స్ట్ చాలా ఫాస్ట్. మరో మోడల్ చెప్పాలంటే ఎవరు పని చేయకపోయినా ఆదాయానికి మాత్రం కొదవ ఉండకూడదు. అంటే ఇక్కడ పని అనేది ఉండదు, మీరు పని చేయరు అంటే విషయం ఏంటంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆదాయం ఉండి కూడా ఉండలేక నువ్వు పని చేయాలన్నా అని పోతావు తప్ప నీకు పని ఉండదు మనిషికి అని చెప్తున్నది ఇక్కడ. అంతే సార్, అంతేనా? హాబీ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సినిమాకు మనము చిన్నప్పుడు అంటే మనం ఒక టీనేజ్ లో ఉన్నప్పుడు, ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు మనము కావాలని వెళ్తా ఉంటాము. బట్ ఇప్పుడు అరుదుగా వెళ్తాం. అంటే ఏంటి, వెళ్ళాలి చలో చాలా సంవత్సరాలే మనం వెళ్ళాక థియేటర్కి వెళ్ళాక లేదా సినిమా చూడక అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాం కదా. అలాగా మరి ఈ వర్క్ జాబ్ అనేది అలా అవ్వబోతుందని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇది నేను యాక్చువల్లీ మర్చిపోయాను, మీరు మంచి గుర్తు చేశారు. యాక్చువల్లీ నేను ఇది చాలా అర్థం ఉండి నేను పోస్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇది అర్థం ఏంటంటే అరుదుగా అంటే పార్ట్ టైం గా జాబ్ చేసేటువంటి ఏదో ఒక 1 hour 2 hours అంటే పార్ట్ టైం గా వర్క్ చేసేసి ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేసాడు. అది కూడా చాలా స్మార్ట్ వర్క్ ఉంటుంది. అప్పుడు వాడేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అంతా మారిపోతుంది. ఏఐతో మనం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ రకంగా మనం ఒక 2 hours 3 hours కంపెనీ కోసం వర్క్ చేసి అలా వెళ్ళి కార్లో వెళ్ళి అలా వర్క్ చేసి అలా వచ్చేస్తాం. దీన్ని నేను రేపు కానీ నేను టైం ఉన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ లో మాట్లాడాలి సార్. అదే సార్, ఇది చాలా డీప్ గా వెళ్ళాల్సిన విషయం. ఇది చాలా అంశాలు ఉన్నాయి ఇందులో. మీరు రేపు వీలైతే దీన్ని ఒకసారి ముందుకు తీసుకురండి. షూర్ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఏంటంటే సార్, ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ చంద్రశేఖర్ గుర్తు చేసినందుకు. ఇది అయితే ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పింది ఏంటి, మీకు ఫ్లక్చువేషన్ జరిగినప్పుడు దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. ఓకేనా? సో లేదు ఇలా అది పెరగాలి అంటే మాత్రం సార్ దట్ ఇస్ ద బై డిఫాల్ట్. అది మీరు ఇన్ బిట్వీన్ ఇందులో సంపాదించుకోండి. అది అనుకోకుండా మీకు పెరగడం జరుగుతుంది, అనుకోకుండా మీరు అందరు మర్చిపోయిన తర్వాత పెరగడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇంతకుముందు కూడా మాట్లాడుకున్నాం. అలా అని చెప్పేసి నేను అలా కోరుకోవట్లేదు సార్, నాకు అనిపించింది మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇన్ బిట్వీన్ మాత్రం మీరు ఈ మధ్యలో ఖాళీగా ఉండకుండా సార్ దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఇలా తగ్గినప్పుడే మరి కొనుక్కొని పెట్టుకోండి సార్. సిస్టమ్ వచ్చి మన దగ్గర చెప్పది తీసుకుంటున్నారు. ఎన్నో బయట అదర్ పర్సన్ తీసుకుంటున్నారు సార్. అంటే పార్లమెంట్ ప్రీవియస్ మీట్లో ఉన్న వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు అలా కొనుక్కొని అలా రీసేల్ చేసుకుంటున్నారు సార్. మనం ఎందుకు చేసుకోవద్దు? అందుకు మీకు చెప్తున్నాం, మనం ఎందుకు చేసుకోవట్లేదు అంటే మనం నమ్మకాన్ని కోల్పోయాం. అలా కోల్పోవద్దు. సో మళ్ళీ పెరుగు అని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? నాకు అనిపిస్తుంది, నాకెందుకు అనిపిస్తుంది సార్? నేను స్పెషలైజ్డ్ కాదు కదా, నేను మీ అందరితో పాటు. సో దట్స్ వై మై డియర్ పార్ట్నర్స్, అట్లీస్ట్ మీకు బిఎన్బికి సరిపోయే మందమన్నా తీసుకోండి. బిఎన్బి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో బిందాస్గా పెట్టడానికి అంతగా రావాలి. అంటే ఒక్క 50,000 సంపాదించండి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బిఎన్బి నువ్వు భయపడతావా?
దేనికి భయపడు? అసలు బిఎన్బి ఖర్చు అవుతున్న మాటనే రాకూడదు నీకు. అట్లీస్ట్ అల్లకెళ్ళి వచ్చిన అల్లకెళ్ళి పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి, ఇట్లనే చేయండి మరి. సో ఇది సార్, ఈ విధంగా నేర్చుకోండి సార్, తెలుసుకోండి. సో అంతేగాని మరి వెయిట్ చేయొద్దు, అలా ఎదురు చూడొద్దు. అలా ఎదురు చూస్తే మనం ఒక రోజు మాట్లాడుకున్నాం, అది దూరం అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే సార్. సో థ్యాంక్ యూ మై డియర్ పార్ట్నర్స్. మరి నేను ఈరోజు కూడా అంటే మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడలేకపోయినట్టే నాకు టైం దొరకలేదు, నాకు వేరే కాల్స్ వచ్చి. ఏమైందంటే సార్ ఇక్కడ కొద్దిగా ఎందుకంటే మాకు అంటే కొద్దిగా ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ అవి జరుగుతున్నాయి. సో కొంత వరకు ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి. సో ఈ టైంలో వాళ్ళతో కూడా నేను డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానివల్ల మరి ఇక్కడ టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాను అంతే తప్ప లేకపోతే సో నాకు ఎప్పుడైతే టైం దొరుకుతుందో అప్పుడు నేను ఫుల్ సెషన్ కూడా తీసుకుంటున్నాను. మీరు చూస్తున్నారు టైం దొరికిన రోజున. సో అదే విధంగా మీరందరికి కూడా, ఎందుకంటే నేను రానప్పుడు మీరందరూ కూడా చాలా చాలా బాగా మరి మీరందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు. సో మీ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తూ, వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తూ ఈ సెషన్ ఇక్కడ ఈ రోజు ఎండ్ అవుతుంది. రేపు మళ్ళీ 9:40 మీట్ అవుదాం. థ్యాంక్ యూ వాళ్ళందరికీ నమస్తే. ఎస్ సార్, ఆశీర్వాదం సార్, చెప్పండి. మన షేర్ సింగ్ సార్ ఏం చెప్పారు సార్, మీరు తెలుగు చెప్తున్నారు సార్ మీరు? షేర్ సింగ్ సారు మామూలుగానే చెప్పాడు సార్, మనందరం విశ్వాసంతో ఉండాలి. మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా నమ్మకాన్ని, ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పాను అవన్నీ ఇందులో వేసాను, నేను ఆల్రెడీ ఒక్కొక్కటి అక్కడక్కడ వేసాను అనమాట. మన నమ్మకాన్ని కోల్పోకూడదు. నేను ఈ టైంలో కూడా డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను, ఎందుకంటే నాకు ఇంకా టీం కూడా లేదు. అతను చెప్పిన విషయాలు నేను అంటున్నాను అనమాట. అతను చెప్పిన విషయాలు నేను చెప్తున్నా. ఇట్లా నాకు టీం కూడా లేదు, నాకు దీని మీద నమ్మకం ఎక్కువ. సో నేను ఇందులోకి వచ్చినప్పుడు నేను నా ఫ్లాట్ అంటే నాకు 3-4 ఉన్నాయి సైట్, ఒక సైట్ అమ్మి నేను ఇందులో అదే రోజు పర్ల నుంచి వెళ్ళి రూబీ చేశాను. అదే రోజు ఫస్ట్ డే ఒకటి రోజు అన్ని ర్యాంకులు అప్డేట్ చేశాడు ఇంట్లో వాళ్ళే వెళ్ళేసి. సో ఇవే విషయాలు చెప్పాడు. నాకు కూడా నమ్మకం ఎవరికి లేదు. సో నేను కూడా మరి ఇక్కడ నేను కూడా ఎలా నేర్చుకున్నానంటే మరి రాజేష్ సార్ అంటే నా పేరు తీశారని చెప్తున్నాను, నేను గొప్ప అని కాదు. రాజేష్ సార్ ద్వారా నేను ఎక్కువ నేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే తను స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపిస్తుండే అప్పట్లో. నేను 2-3 మీటింగ్లో కూడా వెళ్తాను సార్, హిందీ మీటింగ్లో కూడా. అక్కడికి వెళ్ళి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఓపెన్ చేసి మనం ఏ విధంగా అర్న్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో అలాగా నాకు నమ్మకం ఉంది, నేను పూర్తిగా నేర్చుకున్నాను అని చెప్పడం జరిగింది. సో మెయిన్ ఇందులో డబ్బు కాదు సార్, మీకు నమ్మకం ఉండాలి అని చెప్పారు అనమాట. అది సార్ మాట్లాడింది. ఓకే సార్, అసలు సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, రేపు కావాలంటే మీరు మళ్ళీ మీకు యూట్యూబ్లో లింక్ వస్తే అది కూడా అక్కడ కూడా వినొచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ సార్, అందరికీ నమస్తే. సో మై పార్ట్నర్స్, ఇప్పుడు రోజు మాట్లాడిన విషయాలను గుర్తుంచుకోండి. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు ధన్యవాదాలు సార్, ఈ రోజు మాట్లాడిన వాళ్ళకి అండ్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి మీటింగ్. థ్యాంక్ యూ. జై పీయూష్ మెట. జై పీయూష్ మెట. జై పీయూష్ మెట. జై పీవీసీ మెట సార్. జై పీయూష్ మెట. థ్యాంక్ యూ ఎవరీబడీ. థ్యాంక్ యూ. అట్లీస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ప్రతి ఒక్కరు ఈ రోజు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు కూడా తగ్గి ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. జై పీయూష్ మెట. ఇప్పుడు కూడా లో ప్రైస్ లో ఉంది, కొనుక్కొని పెట్టుకోండి, దాన్ని తీసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు బిఎన్బి ఛార్జ్ కన్నా పనిచేస్తే సార్. సో యూటిలైజ్ చేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ, అందరికీ నమస్తే.